السلام علیکم ٹو آل آف یو. کلاس 10 ہم پڑھ رہے ہیں. آج ہمارا ٹاپک ہے پولیٹیکل سائنس کا دوسرا ٹاپک فیڈرلزم. پاور شیئرنگ کے بعد سیدھے آتے ہیں. پاور شیئرنگ میں ہم نے دیکھا ہے پاور کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے امنگ آرگنز آف دا گورنمنٹ. تو یہاں پہ پاور کو بھی ڈیوائڈ اسی طرح کیا جاتا ہے امنگ لیولز آف دا گورنمنٹ، یعنی کہ گورنمنٹ کی جو ڈفرینٹ لیولز ہوتی ہے انہیں میں پاور کو بانٹا جاتا ہے سینٹرل اور اسٹیٹ کے درمیان، یعنی کہ سینٹرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان پاور کو تقسیم کیا جاتا ہے. تو اس کے کچھ فیچرس ہے. فیڈرلزم یعنی کہ پاور کو بانٹا جاتا ہے، پاور کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے امنگ لیولز آف دا گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹ کے درمیان. اب اس کے کچھ فیچرس ہے. فیچرس کیا ہے؟ اس کے دیر آر اٹ ہیز ٹو لیولز آف گورنمنٹ. پہلا فیچر ہے اس کا فیڈرلزم کا، یعنی کہ یہاں پہ دو قسم کی گورنمنٹ ہوتی ہے. پاور کو بانٹنے کے بعد دو قسم کی گورنمنٹ بنتی ہے، سینٹرل گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ گورنمنٹ. یہ اس کا ایک فیچر ہے. دوسرا ہے اس کی ایک اپنی جوریڈکشن ہوتی ہے، اپنی ایک پولیٹیکل باؤنڈری ہے جس کے اندر حکومت کرتی ہے، یعنی کہ اسٹیٹ گورنمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ. اگر کہیں پہ کانفلکٹ ہو تو اس کو ڈسپیوٹ کرتی ہے کون؟ یعنی کہ اس ڈسپیوٹ کو ختم کرتی ہے کورٹ. جو یہاں پہ سپریم کورٹ سے وہی اس کو ختم کرتی ہے اس ڈسپیوٹس کو. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے یہاں پہ ٹائپس آف فیڈریشن. یہ جو گورنمنٹ ہے فیڈرلزم کی، اس کی کچھ ٹائپس ہے. کمنگ ٹوگیدر فیڈریشن، دوسری ہے ہولڈنگ ٹوگیدر فیڈریشن. کمنگ ٹوگیدر فیڈریشن جہاں پہ سینٹرل اینڈ اسٹیٹ دونوں کو ایکول پاورس ہوتے ہیں. کمنگ ٹوگیدر فیڈریشن میں جہاں پہ سینٹرل اور اسٹیٹ دونوں کو ایکول پاورس ہوتے ہیں. کمنگ ٹوگیدر فیڈریشن میں یہاں پہ انڈیپینڈنٹ سٹیز کم ٹوگیدر، کچھ انڈیپینڈنٹ سٹیز آپس میں مل جاتے ہیں تو بگر یونٹس بنا دیتے ہیں. یہاں پہ مثال ہے کمنگ ٹوگیدر فیڈریشن کن کنٹریز میں؟ یو ایس اے، سوئٹزرلینڈ اینڈ آسٹریلیا. یو ایس اے، سوئٹزرلینڈ اینڈ آسٹریلیا، ان کنٹریز میں کیا ہے؟ کمنگ ٹوگیدر فیڈریشن. اسی طرح سیکنڈ ورڈ ہے ہولڈنگ ٹوگیدر فیڈریشن. یہاں پہ سینٹرل کو بورڈ پاور ہے، یعنی کہ سینٹرل کو زیادہ پاور ہے. ان کو اس ٹائپ گورنمنٹ کو، یعنی کہ اس قسم کی گورنمنٹ کو کہا جاتا ہے ہولڈنگ ٹوگیدر فیڈریشن. اب ہولڈنگ ٹوگیدر فیڈریشن میں آتا ہے ہمارا انڈیا. یہاں پہ سینٹرل کو زیادہ پاور ہے، سینٹرل جو چاہے وہ کر سکتی ہے، یعنی کہ مور پاور ہے. انڈیا، اسپین، بیلجیم، ان کنٹریز میں کیا ہے؟ دوسری قسم کی گورنمنٹ، یعنی کہ ہولڈنگ ٹوگیدر فیڈریشن، اس قسم کی گورنمنٹ. اب جو یہ گورنمنٹ ہے اس کے کچھ ڈویژنز ہیں. اس گورنمنٹ کے کچھ ڈویژنز ہیں، اور ڈویژنز کیا ہے؟ ایک ہے یونین لسٹ، اسٹیٹ لسٹ، کنکرنٹ لسٹ. یونین لسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹس، وہ سبجیکٹس میں ہوتے ہیں یونین لسٹ میں جہاں پہ خالی یونین یعنی کہ سینٹرل گورنمنٹ ہی قانون بنا سکتی ہے. سبجیکٹس آن وچ اونلی سینٹرل گورنمنٹ میکس لا، وہ سبجیکٹس جہاں پہ خالی گورنمنٹ یعنی کہ سینٹرل گورنمنٹ ہی قانون بنا سکتی ہے. ڈیفینس آف کا آیا اس میں فارین افیئرس، کرنسی، کمیونیکیشن، یعنی کہ فوج، ڈیفینس جس کو آپ بولتے ہیں. تو فارین افیئرس، کرنسی اور کمیونیکیشن یہ آتے ہیں کنکرنٹ یونین لسٹ میں، یہ آتے ہیں یونین لسٹ میں. دوسرا ہوتا ہے اسٹیٹ لسٹ، وہ سبجیکٹس جہاں پہ خالی اسٹیٹ گورنمنٹ ہی قانون بنا سکتی ہے. آپ کا پولیس اس میں آتا ہے، ٹریڈ آتا ہے، ایگریکلچر، اریگیشن، کامرس، یہ آتی ہے اسٹیٹ لسٹ میں. یہاں پہ خالی اسٹیٹ گورنمنٹ ہی قانون بنا سکتی ہے. اس کے علاوہ ہے کنکرنٹ لسٹ، سبجیکٹس آن وچ بہت لیول کین. اب دونوں آپس میں بات کرنے کے بعد دونوں اسٹیٹ گورنمنٹ اینڈ سینٹرل گورنمنٹ دونوں صلاح مشورے کے بعد قانون بنا سکتے ہیں کنکرنٹ لسٹ میں. یعنی کہ وہ سبجیکٹس جن پر سینٹرل اینڈ اسٹیٹ گورنمنٹ دونوں قانون بنا سکتے، قانون بناتے ہیں. ایجوکیشن ہے اس میں، میریج ہے یعنی کہ میریجز وغیرہ، ٹریڈ یونینز ہے، ایڈاپشن ہے. تو یہ اس میں آتا ہے کنکرنٹ لسٹ میں. اس کے علاوہ ہے ریزیڈری سبجیکٹس. ہمارے قانون، ہمارا جو قانون انڈین قانون جب بنا
या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट्स विच न्यूली एडेड, अब जो सब्जेक्ट्स नए ऐड किए गए वो आते हैं रेजिडरी सब्जेक्ट्स में। वहाँ पे यानी कि सिर्फ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बनने के बाद कुछ सब्जेक्ट्स ऐड किए गए, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। यह है कुछ डिविजन्स ऑफ पावर्स, यानी कि आप याद रखें यहाँ पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेजिडरी। तो इसके बाद आता है आपका तीसरा पॉइंट, व्हाट हैज़ मेड इंडिया ए फेडरल कंट्री। हम हिंदुस्तान को क्या होता है, एक फेडरल कंट्री है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है हिंदुस्तान को यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे है 3 टायर फेडरलिज्म, हिंदुस्तान में है यूनियन, स्टेट एंड पंचायत। गोया कि 3 टायर फेडरलिज्म है हिंदुस्तान में, 3 टायर फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म में आपने देखा पावर को बांटा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो होती है पंचायत, म्यूनसिपलिटीज़, उनमें पावर को बांटा जाता है। 3 टायर पावर सिस्टम कहाँ पे है, इंडिया में। यूनियन लिस्ट, यूनियन, स्टेट और पंचायत के दरमियान पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं पावर को, क्योंकि कुछ स्टेट्स काफ़ी एरिया में काफ़ी बड़े होते हैं या पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं, तो उनको वहाँ पे पावर को डिवाइड किया जाए ताकि अच्छी तरह हुकूमत काम कर सके। Do not have identity powers, union territories, change in power sharing has to be passed by 2/3 majority। इसके अलावा क्या किया जाता है, जो वुमेन्स उनके लिए 33% सीट्स रखे जाते हैं असम्बलीज में। अगर किसी किस्म का भी कोई डिस्प्यूट हो, डिवीजन ऑफ पावर हो, तो जो कोर्ट विल टेक द डिसीजनस, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वही डिसीजनस लेता है, यानी कि कोर्ट टेक्स द डिसीजनस इन सच डिस्प्यूट्स, तो डिस्प्यूट्स को ख़त्म किया जाता है। तो लास्ट पे आती है जो आपका पंचायत राज सिस्टम है। आपका जो पंचायत राज सिस्टम है यहाँ पे होती है यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो आपकी अपनी हुकूमत होती है, सेल्फ गवर्नमेंट। विलेज लेवल पे होती है ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे होती है पंचायत समिति, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी जिला परिषद। विलेज लेवल पे फॉर्मर बाय कौन इसको बनाता है, ग्राम सभा बनाती है ग्राम पंचायत को। तो पंचायत समिति जो कि ब्लॉक में होती है इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर्स, जो इलेक्टेड पंचायत मेंबर्स होते हैं वही बनाते हैं पंचायत समिति। और जिला परिषद जो होता है इलेक्टेड बाय मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के एंड एमएलएज जो होते हैं इस डिस्ट्रिक्ट के, वही बनाते हैं जिला परिषद। तीसरा होता है हेडेड बाय सरपंच, यानी कि ग्राम पंचायत का हेड सरपंच होता है। ब्लॉक लेवल जो समिति है वहाँ उसका हेड तो बीडीओ है। तो इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब हम जाते हैं तो ज़िला चेयरपर्सन जो है वो होता है पंचायत का हेड। अब जो आप गवर्नमेंट देखते हैं म्यूनसिपल गवर्नमेंट, टाउन्स और बिग सिटीज़ में, म्यूनसिपलिटीज़, अगर म्यूनसिपलिटीज़ की हम बात करें या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की, अगर टाउन्स यानी कि जो आपके कस्बे हैं, जो आपके बाज़ार है, वहाँ पे होती है म्यूनसिपलिटीज़। लेकिन अगर बिग सिटीज़ होंगे तो वहाँ पे होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। तो म्यूनसिपल चेयरपर्सन यहाँ पे हेड होता है टाउन्स में, मेयर वहाँ पे हेड होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में। आपकी मुंबई इसमें आती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन, तो डिसेंट्रलाइजेशन जहाँ पे पावर को ट्रांसफ़र किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, या डिवीजन ऑफ पावर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, उसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को तकसीम किया जाता है लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, और या पावर को बांटा जाता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पंचायत म्यूनसिपलिटीज़ वगैरह में।
تو पंचायत राज कहाँ पे होता है? गाँव में। वहाँ पे ग्राम सभाएं बुलाई जाती है, तो वहाँ पे जो मसाइल होते हैं उनको हल किया जाता है। इसके अलावा इसमें आता है थोड़ा बहुत कोलिशन गवर्नमेंट। जब किसी स्टेट में गवर्नमेंट बनानी होती है तो अगर एक ही पार्टी की हमें बहुत सारी सीट्स ना मिली, यानी कि गवर्नमेंट बनाने के लिए अगर एक स्टेट में बहुत सारी सीट्स ना मिली तो क्या क्या होता है, वहाँ पे कुछ पार्टीज आपस में मिलती है तो गवर्नमेंट बनाती है, उसको कहा जाता है कोलिशन गवर्नमेंट। दो या दो से ज़्यादा पार्टी आपस में मिलते हैं तो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है।